مساء الخير عليكم وصحفتكم، ونرحب بكم إلى هذه الندوة السابعة من ندوات ملتقى الأنوار للفكر الحر، والتي يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل ونستضيف فيها الأستاذ المحلل المالي فرحات أيتالي. الأستاذ فرحات أيتالي راح يتكلم لنا عن موضوع هو قديم شوية ولكنه حديث، لأنه ما يزال يثير النقاش. لماذا قديم؟ أولا الموضوع هو موضوع البنوك الإسلامية، لا فينانس إسلاميك. أسكال إكزيست؟ هل البنوك الإسلامية هي حقيقة أم وهم؟ موضوع لا يزال يثير الكثير من النقاش، ولكنه في نفس الوقت موضوع قديم، لأنه ظهر على الساحة العربية والإسلامية منذ مطلع الثمانينيات. وهذا الموضوع كان من بين المواضيع اللي دخلت في خطاب الحركات الدينية أو الحركات الإسلامية أو الإسلاموية أو حركات الإسلام السياسي كما يسموها، كل واحد كيفاش يسميها. دخلت في هذا الخطاب لماذا؟ لأن هذه الحركات منذ انطلاق النشاط نتاعها بدأت تطرح نماذج، تطرح نماذج في مختلف المجالات، تطرح هذه النماذج كبدائل. فبدأت لماذا؟ لأنها تحرم الوضع القائم، فهي لأنها تحرم التعامل مع البنوك اللي هم يسموها ربوية أو العادية، اللي موجودة النماذج اللي موجودة في العالم، فهم يحرمون التعامل مع هذا النموذج، وبالتالي طرحوا نموذج سموه البنوك الإسلامية. ولأنهم حرموا الغناء طرحوا نموذج سموه النشيد الإسلامي. ولأنهم حرموا مثلا حرموا نموذج الدولة المدنية فطرحوا نموذج الدولة الدينية، وهكذا. إذن هذا النموذج، المشكلة في نموذج البنوك الإسلامية أنه أصبح ينال دعم الكثير من، أو بعض، ما نقولش كثير، ينال دعم بعض الأنظمة في المشرق، بعض الأنظمة الخليجية بشكل خاص اتخذته كنموذج ربما باش يربحوا الجماهير تاعهم او باش يربحوا الشعوب تاعهم. ولحقتهم حتى مصر ايضا في مرحله السادات اتخذت هذا النموذج، وصارت الفضيحه المشهوره تاع بنوك الريان او شركات الريان اللي داو الاموال في 86. ربما كاين اللي راهم يتذكروا الموضوع هذا، ونشر بالتفصيل في روز اليوسف الى اخره. اذا بدون اطاله نريد اليوم مع الاستاذ فرحات أيتالي ان نتعرف على هذا الاشكال او هذا الموضوع، ونتقرب من هذا الموضوع، ونترك له الكلمات ثم نعود للنقاش. تفضل أستاذ. أيها السادة والسيدات، مساء الخير. كما تلاحظوا في الوثيقة الوحيدة اللي راهي في يدي هي سورة البقرة. شيء غريب، سي ان فيرسي قرآني، 6 فيرسي قرآني، كاين 6 آيات من سورة البقرة هي السند الوحيد الشرعي ولا القانوني والفقهي للصرف الاسلامي. والايه هذه ما تتكلمش على اقتصاد اسلامي محض، وما تتكلمش على مصارف اسلاميه. الست ايات هذو تمنع الربا دون سونس دو لوزور، الربا اليهوديه ولا الربا اللي كان في عهد الرومان وقبل، سي لوزور اكسيسيف à une époque donnée où l'économie n'était pas extrêmement évoluée. Les gens empruntaient comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est le fait où des gens qui avaient des capitaux, qui étaient détenteurs de capitaux, de moyens de financement, exploitaient la détresse des gens. Donc ces emprunts n'étaient pas destinés à des opérations économiques en grosse partie, parce que les gens qui faisaient des emprunts destinés à l'économie, c'était des gens qui se prêtaient mutuellement, c'était tous des commerçants, donc ils ne travaillaient pas sur la base d'un intérêt, mais sur la base d'un partage des bénéfices. Les gros commerçants de la Mecque, à l'époque, ils se partageaient les bénéfices de leur caravane. Par contre, les pauvres, qui étaient dans l'obligation d'emprunter pour un facteur, par motif ou un autre de la vie courante, cela était pressurisé. Les taux d'usure étaient extrêmement hauts et le but final de l'usure n'était pas de récupérer les capitaux ou les bénéfices induits, mais c'était beaucoup plus de réduire en esclavage.
la victime, l'emprunteur, ou bien de lui soutirer un bien, quel foncier, quelqu'un qui possédait. Donc automatiquement, à un moment donné de l'histoire des Arabes de Médine, il a fallu mettre un point final. Comme les chrétiens l'avaient fait, l'Église catholique aussi était quasiment contre l'usure. Donc il y a eu les 6 versets. Si vous voulez que je vous les lise, ils sont clairs, ils sont éloquents. D'ailleurs, ils reproduisent même une sorte de détresse, une sorte d'obligation d'arrêter dans l'immédiat. Sinon, quand on menace les gens d'une guerre du prophète, de Dieu et de son prophète, c'est que franchement, il y avait urgence. Et c'est cette urgence-là qui avait pratiquement interdit l'usure. Des siècles plus tard, je parle maintenant au XXe, XXIe siècle, je sais pas, au début du XXe siècle, on a commencé à essayer de donner à ces versets un sens juridique et ensuite un sens économique en créant ce qu'on appelle l'économie islamique et l'aقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية. في حقيقة الأمر ما كانش فيها مصارف إسلامية وما كانش مصارف مسيحية ولا مصارف يهودية. On ne peut pas coller une croyance, quelle qu'elle soit, à un système économique. Les échanges économiques entre les humains, ils ont toujours obéi aux mêmes lois. C'est presque des lois de la nature. Entre forces égales, il y a négociation et plus ou moins l'intérêt de partager des deux parties, et entre forces inégales, il y a forcément quelque chose qui se passe au détriment de la partie la plus faible. Donc même dans le cadre des emprunts, même au niveau international, si on parle de bons conventionnels, ce n'est pas pour rien. Ne font pas aussi dans la dentelle. Si la partie emprunteuse est une partie faible, qui est obligée d'emprunter pour des motifs, pour un motif ou un autre, ou elle a été trompée parce qu'on lui a fait croire que le crédit en question peut améliorer son sort, on l'a vu en 2008. Ça peut tourner au vinaigre. Maintenant, l'escroquerie, je pourrais dire l'escroquerie, c'est de présenter l'alternative islamique comme étant une alternative morale. يعني بديل أخلاقي للمصارف العادية. نقول لك هذا في إطار الشرع. Dans les faits, les banques islamiques, concrètement, elles opèrent comment? Elles opèrent exactement comme toutes les banques conventionnelles en jouant sur la sémantique. نبدلوا المصطلحات يعني نتكلموا على par exemple un prêt pour l'achat d'un bien, c'est un crédit ordinaire dans une banque conventionnelle, قرض عادي. المصرف الإسلامي يسميه مرابحة. على أي أساس؟ أنه يقول لك احنا في الشريعة الإسلامية ما تقدرش تسلف الواحد فلوس ديريكتومون وتاخذ عليه فوائد، هذا ربا. ولكن إلا شريت له حاجة هو ناوي يشريها، دوك أنا لوبجي هذا لو تليفون هذا أنا ناوي نشريه، ما عنديش باه نشريه، هو يواسي 100,000، نروح عليه نقول له صرف لي باه نشريه، وي وبيان كيبغي 1000 سي كيلك شوز باسكو ما عادش يسلف لك على وجه ربي، لي بونك ne font pas dans la charité. Donc qu'est-ce qu'il fait le monsieur؟ يقول لك لا التليفون هذا ويبيعوا فلان أنا نروح نشريه لك، هو يخلصوكم إياه. Il calcule son bénéfice potentiel et le rajoute au prix de l'objet acheté. Donc le téléphone, il dit aussi 40,000. 40,000 هذوك c'est ses intérêts à lui. Réellement c'est des ajouts, c'est des intérêts. وجد السمية تاعهم à partir du moment où il راح هو شرا تليفون باسمه. Le simple fait que l'objet qu'il est passé par son intermédiaire, qu'il a subi 2 transactions de vente, l'une au profit de l'emprunteur et la deuxième de l'emprunteur vers du prêteur vers l'emprunteur. Donc c'est une opération triangulaire qui permet de donner un caractère licite à quelque chose qui n'est pas du tout différent de l'autre transaction. Concrètement, dans les résultats de l'opération, pour l'emprunteur, les résultats sont exactement les mêmes. Des fois, ils sont même un peu plus pernicieux que dans les banques conventionnelles. Maintenant, كيقولوا الشرع يعني كاين ولكن كاين الفقه الاسلامي، في الفقه الاسلامي يقول لك باللي ما الا اتفقنا على السعر تاع هذا الشيء اللي شريناه، ما اتفقنا انا وياك نخلصك على 5 سنين. سلام عليكم. ولو
زدت على 5 سنين الاتفاق المبدئي الاول باللي هذا الشيء يوصل 140,000 يبقى 140,000 اون كا دو روتار دو بايمون. ما كاش روتار دو بايمون. علاه؟ لانه ما كانوش بنوك. الناس هذو اللي اخترعوا لنا دوك فقه المصارف الاسلاميه هذا يعني شيء غريب. pour créer une jurisprudence bancaire, encore faudrait-il qu'il y ait à l'époque de l'élaboration des textes religieux qu'il y ait eu des banques là où les textes ont été élaborés. Les premières banques européennes datent du XVIe siècle. C'est des banques vénitiennes, c'est des banques italiennes, pratiquement vénitiennes parce que les prêteurs à l'époque, juifs surtout, s'étaient réfugiés à Venise parce que leurs débiteurs européens, c'était les principautés et royautés européennes, ne les payaient pas. Ils se le faisaient quand la dette devient ingérable pour le royaume, qu'est-ce qu'il fait? Il persécute les juifs en question. Hein, il les accuse d'usure, le curé du coin, le pape, évidemment, pour ne pas payer ses créances. Peut-être que les juifs ont abusé un petit peu sur le taux d'intérêt, mais ce n'était pas une raison pour ne pas le faire. Ils sont partis à Venise, ils ont élaboré leur système bancaire parce que la République de Venise avait besoin d'argent. Ils ne les pressurisaient pas. Donc, le droit musulman avait prévu une forme d'économie islamique. يعني في الشرع كاين نوعيه من الاقتصاد والمصارف الاسلاميه. هذا الشيء غريب لانه اغلب الشرع والفقه الاسلامي من بين القرن السابع والقرن الحادي عشر يعني الميلادي. والمصارف يعني كما نعرفوا احنا من القرن السابع عشر الميلادي. Donc il y a quand même un décalage de 6 siècles. Le fameux décalage de 6 siècles ne permettait pas à l'époque d'élaborer des textes permettant de rendre licite une forme ou une autre de financement. C'est au XXe siècle que les exégètes musulmans ont essayé de coller surtout au système bancaire existant, hein, parce qu'ils n'ont pas créé un système économique islamique, ils ont essayé d'islamiser le système préexistant. La preuve, le principe même des prêts islamiques actuels dans les banques islamiques, le Mourabaha, c'est pratiquement un prêt à court terme sur une acquisition de marchandises. Le Moucharaka, c'est une forme de financement d'une activité en prenant, c'est comme les fonds d'investissement, en prenant des parts sociales et en se faisant rembourser sur des parts correspondant à son capital jusqu'à échéance du capital et des bénéfices réalisés, censés être réalisés par l'activité. Le problème, c'est qu'en droit musulman, les deux sont censés partager les pertes. Est-ce qu'il y a actuellement une banque islamique qui partage les pertes avec l'activité qu'elle finance? La réponse est non. Vous pouvez aller Salam al-Baraka, n'importe quelle banque, il y a des banques islamiques en Algérie. Vous pouvez aller dans n'importe quelle banque, elle vous finance une activité. Si jamais vous foirez votre coup, le banquier ne va pas assumer avec vous la casse. Donc il prélèvera ses bénéfices tant qu'il y a des bénéfices, mais au cas où les choses tournent au vinaigre, il essaiera de récupérer quand même son capital. Sinon, une banque qui travaillerait selon le principe de partage des pertes, elle n'ira pas loin. Une autre forme, c'est le leasing. Le leasing ordinaire, pratiquement là, même la formule ne change pas pour le calcul des intérêts. شوف الايجار واش يدير يشري سورتو سي بور باتي ولا بور غرو ماتيريال يشري حاجه ان بري يراجعوا سا مارج بينيفيسيال من بعد une fois qu'il a rajouté la marge il vous fait une location vente ça ne diffère rien من الايجار. La seule différence elle est surtout dans la sémantique تغيير التسميات والمصطلحات واستعمال واحد المصطلح ثاني يولي دائما الشرعي اللي مثلا نسمعوا بزاف الرقيه الشرعيه المصارف الشرعيه اللي اون بي ميزيرمون كي زيد كلمه الشرعي هذه اون بو فير باسي نيمبورت كوا. Concrètement, par exemple, dans le cas algérien, nous avons à peu près 6 banques islamiques. Elles sont toutes du Golfe. عندنا السلام, عندنا البركه, عندنا هذيك الهاوسينغ بانك. هذا الناس انا تعاملت معاهم يعني شخصيا moi je suis quand même de housing ou l'export. Je n'ai jamais rien emprunté chez eux, mais bon, pour les opérations à l'international, ils sont un peu plus efficaces que nos banques publiques quand même.
Mais concrètement, quand on les sollicite pour un crédit, le principe de base, le principe de calcul des intérêts, c'est exactement le même que une banque primaire algérienne, qui est la BNA ou la BDR, seulement il lui change de forme de perception et de forme de calcul, de visible. Moi, si je prends 5%, les 5%, il les additionne et les colle au prix. Mais dans les faits, actuellement, il n'arrive même plus à changer la facturation. Donc, tu as le baraka, pour acheter un véhicule. Si j'achète le véhicule à 1 million de dinars, le baraka doit le payer à 1 million de dinars et produire une facture. Parce que le principe de base qui se présente, il dit que je achète une chose et je vais la vendre. Il y a المفروض تشريتها على l'euro par exemple pour un prix, tu vas facturer à un autre prix, X plus 1. Par contre, dans le cas précis qui se pose pour les banques islamiques actuelles, ils ne peuvent pas le facturer parce qu'ils n'ont pas vocation à vendre des voitures ou des maisons ou bien des objets. Automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils majorent le prix, mais sans le facturer. Donc l'opération de vente en elle-même n'a pas eu lieu, ni l'opération d'achat d'ailleurs. Si on suit le cheminement, on revient pratiquement au même principe qu'une banque primaire algérienne ordinaire, la seule différence, c'est qu'il rajoute l'intégralité des intérêts calculés approximativement sur un certain nombre d'années, négociant comme un accord avec le client, donc c'est 4 ans, 5 ans là, qu'ils aideront en mensualité, ce que font pratiquement toutes les autres banques. Mais bon, en cas de retard, là, au lieu de parler d'intérêts cumulés, parce que dans une banque ordinaire, quand vous avez un retard de paiement, ils vous mettent ça sur un compte impayé, le compteur des ajouts commence à s'enclencher, où les intérêts initiaux ils vont devenir une partie du capital. Donc ils vont prélever des intérêts sur les intérêts initiaux. Les banques islamiques elles font exactement la même chose, mais sous une autre dénomination, ils calculent des pénalités de retard. Et des pénalités progressives. Comme ils ne peuvent pas calculer un intérêt sur un autre, ça deviendrait ribaoui. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent le capital initial en base de calcul de la pénalité, sans rajouter bien sûr les ajouts à double, mais c'est le taux de la pénalité qui est à la discrétion du banquier et qui change régulièrement en fonction bien sûr de ses prétentions ou de ses pertes éventuelles. Donc pour moi, en dehors du caractère religieux, pour certains qui estiment que donner une dénomination ou une forme islamique à leurs opérations financières peut-être leur évitera l'enfer, enfin de leur point de vue, mais en ce qui concerne techniquement les modalités de prêt et d'emprunt, c'est Hajj Moussem ou c'est Hajj avec toutes les autres banques du monde. Il n'y a pratiquement aucune différence. Des fois même, en termes de résultats, pour l'emprunteur, c'est beaucoup plus dramatique avec les banques primaires qu'on estime être des banques d'usure. À la limite, moi je conseillerais beaucoup plus à n'importe quel Algérien d'aller vers la BNA ou n'importe quelle banque, pas chez ces gens. Pour la simple raison que l'islam dans cette histoire-là, c'est comme l'islam politique, c'est beaucoup plus une justification à une combine financière qu'une application réelle des versets. Les versets, ce n'est pas ce qu'ils prévoient. Parce qu'il n'était pas destiné à fonder une forme d'économie sur une base religieuse, il n'était pas destiné aussi ces versets à fonder des banques qui alimentent l'économie au sens industriel du terme ou au sens moderne du terme. C'était juste destiné à arrêter un phénomène d'usure et d'exploitation des emprunteurs, plutôt des emprunteurs, pas des prêteurs, des créanciers. Pour éviter que l'esclavagisme ne réduise une bonne partie de la population de Médine qui s'écroulait sous les dettes, parce qu'il y avait une période de misère aussi à l'époque. Maintenant, pour revenir à l'inscription de ces banques dans l'économie mondiale, البنوك العربيه في المشرق وكل يستعملوا هذا المصطلح تاع البنوك الاسلاميه وحتى في انجلترا بداو يفتحوا لي بنك اسلاميه. Ces banques-là ne s'inscrivent dans le circuit économique mondial qu'à partir du moment où les pays dont elles sont originaires sont détenteurs de capitaux propres
qui leur permettent de financer un ersatz d'économie. تحكم درك العربية السعودية ولا الكويت ولا les pays du Golfe, ils dorment à peu près sur un matelas de 2000 milliards de dollars qui peut leur permettre de financer sans trop de casse un système économique qui n'en est pas un, mais en autarcie. Mais aussi, les Britanniques qui savent que c'est 2000 milliards, il faut bien qu'ils tournent quelque part, ils peuvent introduire la formule islamique pour les migrants marocains ou la Pakistanais chez eux, pour essayer de capter le maximum de fonds, tout en sachant pertinemment que ces fonds-là, ils vont finir dans le circuit financier conventionnel. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut me parler de finances islamiques répondant aux droits musulmans alors qu'il fait ses comptes en dollars. Les dollars, ce n'est pas des lingots d'or ou des briques qu'on cache dans un garage. Ce n'est qu'un chèque, c'est un moyen de paiement. Donc le moindre dollar islamique qui sort de la banque pour payer un véhicule, il redevient non islamique quelques kilomètres plus loin, pour le devenir encore islamique, parce que là, le circuit financier mondial, c'est comme un circuit hydraulique, à moins qu'il y ait une prise d'air, tous les circuits communiquent. Donc, tant que nous arrivons à alimenter avec quelques dollars locaux le circuit dénommé islamique, ça peut marcher sous cette forme-là, mais en superficie. Mais le jour où il n'y aura plus les moyens, et c'est pour bientôt d'ailleurs à première vue, de financer les banques à partir de capitaux propres originaires des pays qui ont lancé le concept. Là où, par exemple, le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie, si l'Algérie revient à l'endettement, ça va arriver éventuellement. Dans ce cas précis, comment quelqu'un peut-il emprunter sur le marché mondial des fonds moyennant des intérêts, فهو أد ربوية كما يسمونه، من بعد refaire des placements selon la formule islamique. Comment des fonds qu'on ne détient pas, qu'on doit emprunter à des conditions qui n'ont rien des conditions islamiques, vont comme montrer dans le circuit algérien et être traités selon ces conditions. Cela peut se faire parce que justement les conditions sont exactement les mêmes. C'est la dénomination qui change, c'est la couverture qui change. Il est en 95-96, l'Algérie était endettée. Le gros de nos transactions se faisait sur des lignes de crédit à moyen terme, ou là sur des emprunts à court terme levés sur les marchés internationaux, et pourtant cette banque-là était parmi les plus performantes. Alors que son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, à ma connaissance, il ne finançait pas l'économie algérienne. Et les banques de confirmation de Baraka, ce n'étaient pas des banques du Golfe, mais des banques occidentales qui nous finançaient. Donc, Adash Baraka m'a coulé, alors que pratiquement a confirmé ses opérations chez Natixis ou la BNP Paribas en France, à São Paulo, tout simplement parce qu'en dehors des dénominations et d'un cheminement tortueux, il n'y avait aucune autre différence avec les banques primaires, ribaouiyah. Parce que le commun des mortels, le citoyen ordinaire algérien, on lui a fait croire que non seulement il était au diapason avec la volonté divine, mais en plus il ne risquait pas ses fonds, et il ne risquait pas aussi d'y laisser des plumes en allant emprunter selon les jeunes on sait, j'ai dit que on ne fait pas de ça, pour le 1% que le gouvernement avait demandé. Mais beaucoup pensent que la banque islamique ne prend pas d'intérêt. Ils sont convaincus que la banque islamique ne prend pas d'intérêt. Personne n'essaie de l'expliquer, mais la banque islamique ou la catholique ou la CER ne prend pas d'intérêt, elle disparaît le lendemain matin. Surtout que les taux d'intérêt prélevés actuellement par nos banques primaires, ce n'est pas vraiment des taux d'intérêt usuraires. Ils ne sont même pas conformes au taux d'inflation annuel réel. Je ne parle pas du taux d'inflation tel je parle du taux d'inflation tel qu'il est visible sur le marché des produits ou là sur le marché économique interne. Il y a 7% de taux d'intérêt. Quelqu'un qui vous prête pendant une année une somme donnée moyennant 7% de sa valeur, à la fin de l'année, si vous lui rendez le montant en dinars par exemple, plus les 7%, il ne pourra pas acquérir exactement ce qu'il pouvait acquérir avec
le montant emprunté sans les 7%. Maintenant qu'avec un taux d'inflation galopant, il n'y a aucun moyen de considérer اللي كيترجع له 107% راهو ما كلاكش في الحقيقه انت نيكليتو باسكو بارلون دو ريبا en droit musulman c'est censé être un bien pour un bien. Et quand je dis un bien pour un bien, il y a 100 grammes d'or pour 100 grammes d'or. Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de monnaie fiduciaire ou de monnaie scripturale, on parlait d'étalons, or, argent, ou bien de produits, de drogue. Donc, ça vaut le coup. Un lingot d'or de 2 onces, ou contre 2 onces, oui. Par contre, aujourd'hui, nous parlons de monnaie fiduciaire fluctuante. Est-ce que vous pensez qu'au Hadiatek, une année après, vous ne l'avez pas escroqué quelque part? Donc, tout prélèvement d'intérêt, quand je parle d'intérêt, déjà pour ce qui est du financement de l'économie, tout prélèvement d'intérêt, de mon point de vue, quand il est raisonnable, ce n'est pas de l'usure. Donc, c'est pratiquement une compensation déjà des pertes sur le taux d'inflation. Maintenant, la technique des banques islamiques, c'est de culpabiliser la partie adverse. On ne qualifie pas les banques de bonouk adiya, on les qualifie de bonouk ribaouia. Ribaouia, c'est quasiment un qualificatif insultant. Ça veut dire des banques usuraires. Qualifier quelqu'un d'usurier parce qu'il prélève des taux d'intérêt, je dirais, modestes, alors que soi-même on majore le prix d'un produit qu'on a acheté de 50% de sa valeur sur 5 ans, ce qui revient à dire pratiquement les 7% auto-cumulés, parce que là, quand on applique 7 sur 7 sur 7, on arrive à 50%. Mais seulement on fait croire au monsieur, du moment que nous avons acheté ça, ce produit-là, on vous l'aura revendu à 1,50, à une coefficient de 1,50, ce n'est pas de l'usure. Je trouve que c'est beaucoup plus fumiste et intellectuel que vraiment il y a un truc moral. Donc si vous avez des questions précises à poser. Oui, bien sûr. شكرا. إذا نشكر الأستاذ فرحات أيتعلي على ما تقدم بيان. نحاول نلخص. Je vais essayer de me concentrer un peu sur ce qu'il vient de dire وما نفتح المجال للنقاش. أولا مسألة الربا هي مسألة كانت يعني الحديث عنها في النص الديني، يعني القرآن يستجيب للواقع العربي في زمن النزول، زمن التنزيل تاع القرآن. لماذا؟ لأنه هذا الكلام بالمناسبة ما قالوش غير الأستاذ، قالوا الشيخ محمد عبده أيضا. الشيخ محمد عبده أيضا لمن يريد أن يراجع تفسير المنار في الآيات تاع الربا في سورة البقرة. الشيخ محمد عبده والشيخ محمد راشد الرضا اللي هو التلميذ تاعو هو اللي كتب التفسير تاعو، يقول بأن الربا كان شيء عادي عند العرب وكان شيء عادي في العالم كله في الزمن الجاهلي. ومشكلة الربا عند العرب ما كانتش مشكلة يعني انه واحد يسلف الواحد ويسترجع منه المبلغ المستلف بفائدة معينة. المشكلة كانت ان الفوائد هذه كانت عالية، دونك les intérêts ils étaient très hauts. دونك الفوائد هذه كانت احيانا كما قال الاستاذ فرحات كانت c'est-à-dire elle ruinait les gens qui empruntaient de l'argent. دونك هنا محمد عبده يقول ان الربا لا يعني مطلق الفائده. ce n'est pas الربا ماهوش l'intérêt dans l'absolu، هو الربا هو الفائده المرتفعه، وهذا الارتفاع مساله نسبيه يختلف من بلد الى بلد. هنا ربما مثلا السياره ب 100 مليون بلد في الجزائر تبان غاليه، ولكن في الخليج في الكويت تبان رخيصه بالنظر الى المستوى المعيشي في الكويت بارتفاع مستوى المعيشه. اذا المساله نسبيه. ولهذا دائما محمد عبده يقول لك واحد يسلف الواحد كما قال الاستاذ تماما كما قال هو، واحد يسلف الواحد مبلغ ثم يسترجع نفس المبلغ، هذا ما كانش كان امر عادي.
ولهذا اللي حب يسلف بلا فائده القران استعمل له مصطلح خاص اسمه القرض الحسن. القرض الحسن سوني با اون اوبليغاسيون في القران، هو مزيه فضل اللي يحب، بصح نقدر ما نقرضش قرض حسن، نحتاج فائده نقدر نطلب فائده على المبلغ اللي سلفته لشخص معين. وهنا هذه الفائده هنا لما ترتفع بزاف تولي ربا، لانها تضر بالشخص اللي يسلف. ايضا كان مساله اخرى، مسائل اخرى ذكرها نلخصها. البنوك الاسلاميه الحاليه تستعمل مصطلح المرابحه في مكان الربا، او في مكان الفائده، ولكن العمليه هي نفسها. ايضا هي تشري تقول لك انا نشري لك حاجه ونعاود نبيعها لك، ولكن هي لما تبيعها الفاكتور ما تحطش، اذا هي مش تبيع في النهايه، مش تبيع. يعني تشري هذه وتقول لك، واحيانا ما تقول لكش على شريتها وتزيد الربح نتاعها وتعاود تبيعها لك بسعر اعلى، ولكن ما تديرش نوفيل فاكتور. هي عندها لا فاكتور اللي شريت بها، ولكن ما تديرلكش وثيقه تاع بيع. ايضا كاينه مساله اخرى مهمه جدا يهضروا عليها الفقهاء، ولكن مانيش عارف علاش الفقهاء الاصوليين يعني كما القرضاوي وغيره علاش راهم ساكتين عليها. الفقهاء يتكلموا على مساله اختلاط الاموال. يقول لك الاموال الان، المال العالمي، الكتله النقديه والكتله الماليه التي تتحرك في العالم كتله مختلطه في مانيش عارف، ربما وفيها لارجون سال اوسي، هي تو سا دون طايد لارجون سال اوسي، باسكو اذا كاين بنوك اللي تتقبل كل الاموال وما تسالش على المصادر، موجوده حتى في الخليج. تروح لدبي تلقى بنوك تجيب المال منين بغيت، ما يقولكش منين جبتوه. دونك سي دي بنك يقدر تكون اموال تاع مخدرات، تقدر تكون اموال تاع اسلحه مبيوعه في السوق السوداء، تقدر تكون اموال دو لارجون دي ديامون سكون ابل ديامون دو سون تاع الافريك، وتقدر تكون مصادر واحده اخرى. يعني تقدر تكون تو سامبلومون اختلاسات، مال محول من صناديق شعبيه، من اموال عامه تاع دول معينه. دونك هما ما يسالوش، كاين بزاف بنوك. دونك المال اللي راهو يتحرك في العالم ماهوش مال نظيف بنسبه 100%. اذا كيفاش البنك مثلا يفترض انه اسلامي كما بنك البركات يكون من وراه تمويل غربي كما كان يقول يعني في التسعينيات؟ هذه ثاني اشكاليه لازم نطرحها. فوالا دونك اون انا هذا واش تقريبا واش قدرت نلخص. وايضا نبه الى شيء، لما القران يقول لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اوكي، ولكن النقد مستقر. علاش؟ لان هذاك الوقت الذهب والفضه، والنقد الذهبي مستقر، ما يتعرضش للارتفاع والانخفاض تاع البورصات والارتفاع والانخفاض تاع بعض المواد كما البترول وغيرها، ما كانش خاضع لهذا الشيء. النقد في ذاك الوقت كان مستقر، لهذا فرض هذا القاعده. بون فوالا، انا ما نطولش. تفضلوا اللي عنده تعليق ولا سؤال ولا يتفضل. انا عندي سؤال بالمناسبه نساله له. سي كوا سيت ايكونومي كون ابل ايتيك، ولا ليتيك ايكونوميك هذه اللي بداو يتكلموا عليها، تكلم عليها ساركوزي، تكلم عليها توني بلير، تكلموا عليها بعض السياسيين في اوروبا. انا حاب كنت تفصل لنا في هذه النقطه. يعني انا جبت الجواب يعني في السؤال. الايكونومي ايتيك يعني اخلاق الاقتصاد، وساعه قلت تكلم عليها ساركوزي، يعني اون بارلون ديتيك يعني هذا الخطا سمعته هذا يعني سي با لو ميو جوازي بور بارلي ديتيك اون جينيرال بارتيكوليرمون با ديكونومي. اي وتكلم عليها كي كان رئيس جوستومون كي كان رئيس يعني براتيكمون كونت اون بار ديكونومي ايتيك سي اون هيريزي. يعني هي دروا ميزيرمون ديجا يقول لك القران يقول لك ان مقتل الاماكن عند ضيق الاسواق. L'économie en général, je ne dirais pas que c'est gigantesque escroquerie, parce que l'économie c'est la circulation des biens, c'est un flux quand même nécessaire à la vie, c'est comme le sang dans les veines. Mais l'éthique ne joue pas vraiment un grand rôle dans l'économie depuis que le monde est monde. Il y a quand même une forme de prédation qui est inhérente à l'être humain, et je crois que l'économie la plus éthique, c'est celle qui permet à la victime potentielle de s'auto-protéger, de s'auto-prémunir contre une éventuelle escroquerie. Ce n'est pas celle qui demande au prédateur d'être gentil avec les proies.
Quelqu'un qui vous dit, voilà, on va demander aux grands bandits de ce monde, en l'occurrence les grands vampires, Goldman Sachs, ou le succursale islamique local, de devenir subitement charitable, ça serait quand même une aberration. Par contre, donner les armes, je dirais, techniques, intellectuelles et même morales à leurs proies, que sont la majorité du genre humain, pour se défendre contre la prédation à grande échelle, c'est ce que j'estime être éventuellement un pas vers une économie éthique. Allez-y, si le débat est ouvert, si vous avez. Tfadal. Attendez, après شكرا للأساتذة على المحاضرة القيمة. Ça a permis, entre parenthèses, de déconstruire un peu le mythe des banques islamiques. Moi, j'aurais une question, elle est plus d'ordre religieux, vu qu'on a vu que c'était un problème de sémantique, que ça n'existait pas vraiment, c'était un mythe, entre parenthèses, les banques islamiques. Mais est-ce qu'il y a un discours religieux, c'est-à-dire par rapport au texte coranique, qui permet justement de déconstruire ce mythe-là, vu que les gens qui croient dans les banques islamiques, c'est des gens qui croient tirer les références, les repères du texte coranique. Donc, est-ce qu'il existe dans le texte coranique des versets, peut-être des explications des exégètes qui permettent justement de déconstruire ce discours-là? C'est un peu entre parenthèses comme essayer de reproduire le même discours religieux qui a permis aux banques islamiques de naître, de les voir disparaître. Donc, est-ce que ça existe? D'accord. Si vous voulez, on va prendre toutes les questions, je vais répondre, vous pouvez noter en même temps. Allez-y, madame. Avant l'existence, avant qu'on entende parler des banques islamiques, moi j'ai toujours cru comprendre que le Coran, l'islam, interdisait l'usure, interdisait le prêt avec usure. Et subitement, moi je me souviens que Boumediene a permis, ça a été une nouvelle importante, il a permis le prêt, ça n'existait pas jusqu'au moment où lui a décidé qu'on pouvait emprunter avec des intérêts. Ça a été un tournant, à ma connaissance, dans l'économie algérienne. Donc le Coran, subitement, on l'a ignoré, puisqu'il n'était plus question, à ce moment-là, de parler d'usure. Une autre chose, puisqu'il est question de banque, l'analyse qui a été faite nous prouve que c'est une tromperie. Pourquoi l'État, en particulier, je prends le cas de l'Algérie, pourquoi ils ont permis à ces banques d'exister? Alors maintenant, par exemple, depuis ce matin, on nous répète qu'à partir du 1er juillet, on allait payer avec des banques, avec des chèques, pour éviter que l'argent sale, que ceci, que cela. Est-ce que vraiment, justement, si monsieur est un spécialiste, je voudrais lui poser la question directement, est-ce que le paiement avec chèque allait stopper l'usage le blanchiment d'argent? Voilà ce que je voulais dire. Oui. Allez-y, s'il y a d'autres commentaires ou questions. Oui, mademoiselle. Je voudrais poser une question par rapport au fonctionnement justement des banques islamiques, parce que moi-même pour une ouverture de compte dans une banque dite islamique, j'ai demandé quel en était le calcul du taux d'intérêt pour ce qui est du compte épargne. Parce qu'on n'épargne pas de l'argent juste pour les mettre sous l'oreiller, je peux les mettre sous mon oreiller tranquillement, ils dormiront sans problème. Mais je me demandais combien ça allait me rapporter cette épargne-là. Je paye 3,25% chez Natixis, 3% chez BNP, et je me demandais combien ça allait me rapporter chez AGB pour ne pas la citer. Et la charmante chargée de clientèle que j'avais en face m'expliquait difficilement que le taux d'intérêt allait être calculé à la fin de l'année sur la base des résultats de la banque. Donc, je pose la question,
est-ce que je serais mise au jus du résultat de la banque? Est-ce que les comptes de résultat, est-ce que les états financiers de la banque allaient être publiés à la fin de l'année? Et est-ce que j'allais savoir sur quelle base, même à la fin de l'année, même a posteriori, comment mon taux d'intérêt allait être calculé? Bien sûr, on me dit que non, c'est une information confidentielle. Vous allez recevoir un petit quelque chose à la fin de l'année, mais on peut en gros pas vous dire comment c'est calculé. Donc c'est une question qui me... Je suis un petit peu curieuse de savoir comment on calcule ça. Après, pour ce que vous avez évoqué de la dimension morale de la chose et du fait de toujours culpabiliser les emprunteurs. Bon, je pense que chez nous, l'usure, cette notion d'usure existe déjà chez nos ancêtres, parce qu'on le retrouve déjà dans les expressions familières. Moi-même, je suis commerciale de métier, et dans mon métier, on me répète souvent que quelque chose est malbiya, dans le sens medroula. Dans ce sens-là, ça veut dire que on avait déjà compris et perçu cette nuance qu'il y avait entre le fait de percevoir un taux d'intérêt et l'exagération qu'il y avait à une époque partout dans le monde via le mercantile qu'on voulait ne pas faire accéder à la bourgeoisie, etc. Donc moi c'est un peu ça mon interrogation, et j'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas, donc le Qard al-Hassan. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est zéro intérêt. C'est zéro intérêt. Alors pourquoi ces gentils banques islamiques ne nous présentent pas le Qard Hassan? C'est parce qu'ils n'ont pas intérêt à ça. Je me demande, puisque l'islam le prévoit, j'aimerais bien qu'on fasse offre. Ça c'est des prêts à la limite beaucoup plus pour aider des couches paupérisées. Et l'on lancé en Malaisie contre personnes en particulier. Mais je vois vraiment une banque travailler pour faire ça. Voilà. Pensez-vous qu'il faut supprimer les banques islamiques? Et ma deuxième question, pensez-vous que les banques islamiques sont pires que les banques capitalistes? Ou est-ce que les banques capitalistes, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, comme si on cherche bien quelques trucs positifs dans les banques islamiques par rapport aux banques capitalistes? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Allez-y. Moi, c'est juste un commentaire par rapport à... Vous avez cité la finance éthique. Oui. Moi, il y a un questionnement. Oui, depuis une dizaine d'années, il y a un contre-champ par rapport à la finance ordinaire, et du coup, on cherche des substituts par rapport à la finance classique. Et la finance islamique rentre dans ces substituts. Entre autres, il y a la finance éthique qui est en train de se développer en Europe. Et l'exemple du fonds souverain norvégien, un bon exemple de la finance éthique, où on interdit d'investir dans certains secteurs comme l'armement, la pornographie, les jeux. Et la finance islamique, entre autres, interdit d'investir dans ces secteurs. Et je pense, c'est une interrogation par rapport à ça. Oui, mais... Moi, je voudrais savoir si ces banques islamiques ne se basent pas justement sur un fond et une sorte de bataille idéologique par rapport au fait que le métier d'usurier à la base, c'était un métier qui était très mal vu à sa naissance, et il était justement monopolisé par une communauté juive qui n'avait nul autre choix que d'investir justement sur la monnaie, parce que c'était une communauté traquée et qui devait tout le temps bouger rapidement à chaque fois. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte est-ce qu'on n'a pas envie de rattraper le terrain perdu dans ce métier-là, et donc dans les banques qui en majorité obéissent à un lobby juif? D'autres? S'il y a d'autres commentaires. C'est bon, vous pouvez revenir.
نبداو بسيدي على كل le discours يعني religieux qui pourrait éventuellement mettre le haut là, par exemple la prétention à l'état des banques islamiques. On ne peut pas tirer du Coran des versets dans un discours religieux pour contrecarrer la finance islamique, pour la simple raison que même dans le Coran il n'y a pas de finance islamique. كاين 6 آيات تحرم الربا وحرمتهم بطريقه يعني حرمتها بطريقه قطعيه، طريقه نقدر نقول عنفيه، حربا من الله ورسوله. سي une déclaration de guerre. يعني de guerre pas seulement religieuse ou métaphysique, mais de guerre physique, parce que ورسوله à Médine, ça sous-entendait éventuellement une offensive militaire dans les quelques jours qui suivaient. Ce qui revient à dire que il n'est pas question d'élaborer un système économique islamique, il est question d'interdire un phénomène excessif, estimé criminel à l'époque, et dont peut-être les conséquences dans la vie de la cité étaient dramatiques. De là à aller chercher dans les textes religieux de base, là je parle du Coran, quelque chose qui contourne, qui va à l'encontre de l'existence de ces banques, c'est comme chercher pratiquement à entrer dans le même jeu de terrain, chercher de faux textes élaborés par Fouqaha Akhrin pour contrecarrer de faux textes élaborés. Là je parle d'un principe. Les banques islamiques, vous dites qu'elles n'ont d'islamique que le nom, si on s'en tient. Parce que disait Fouqaha à début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, en ce qui concerne le sarf al-islami, le sarf al-islami al-haqiqiyya. parce que هو المشكل نتاعهم يجيبوا فقيه هذاك تلقاه شيخ كبير يفهموه باللي يا ودي عمو يديروا بنك اسلامي، هو واش يدير يفتي لهم، مي كي يفتي لهم هما يجيبوا نصف الفتوى. تحكم ابن عثيمين يقول لك لو كان تسلف الواحد في تجاره وخسر فيها تخسر معاه. رؤوس اموالكم ما تدوهمش، تدير رؤوس الاموال اذا كان سلفت لك يعني في حاجه اللي انت تستنفع بها وانا نستنفع عنها. هذيك سي ان امبران بارتيكولي انا سلفتك صور احتجتهم انت لازم ترجعهم لي نخلص وردي وما نزيدش عليك، انا ما نربيش. بار كونتر لا بارتير دو مومون وين انايا مولت لك مشروع، مولت لك تجاره ولا مولت لك صناعه من حق انا دي حقي ولا لا. ولكن لو كان تخسر اون دروا ميزولمون، وكان جوا الفقهاء واش قالوا؟ قال لك اذا خسر الانسان المعني هذاك بالقرض هذاك تخسر معاه انت اللي سلفت له. هو واش يخسر؟ ما يخسرش الاموال، هو يخسر عرضه وانت تخسر راس المال. لي بونك نو باف با ترافايي كوم سا. دونك لي بونك هذوك يجيبوا لك يعني الحجه الدينيه في الاكزيستونس نتاعهم، في الوجود نتاعهم، بصح ما يجيبوش الفتوى كامله وما يقدروش يطبقوا الفتوى كامله. لو كان يطبقوا فتوى كامله ما يبقاوش يقولوا. Vous avez déjà vu des banques qui financent pour participer dans des projets, participer de loin, des projets qui ne sont pas les leurs, qu'elles ne pilotent pas, dans lesquels elles n'ont pas un droit de regard ou un pouvoir de décision. ومن بعد تجي راس العام انت تقول له خسرنا سي محمد. Ces banques-là n'utilisent pas leur argent, ils n'ont pas des réserves d'argent illimitées. Les banques elles lèvent des fonds. Moi en tant que déposant chez cette banque, qu'est-ce qu'ils vont me dire à la fin de l'année qui يقولوا لي باللي صور نتاعو سي محمد راه خسرهم فلان؟ Est-ce que vous êtes prêt en tant que déposant à aller chez votre banquier et vous entendre dire qu'il a placé votre argent à votre insu sous forme d'emprunt islamique, mais là, les gens à qui il a prêté cet argent, ils ont coulé. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Je ne connais personne qui soit prêt à l'accepter, y compris le جماعة اللي خرجوا من الجامعة ويقول لك هو احنا خاطينا الربا يحط الصور نتاعو ويقول لك رجعهم لي من دورهم. Donc le justificatif religieux que les islamistes ont sorti pour créer ce genre de banque, il ne tient pas la route. Mais le justificatif inverse, si on s'amusait à faire une controverse religieuse, نتعارضوا يعني بيناتنا بالحجة الدينية يعني بالفقه. كي هما كي احنا هما sur le professionnel terrain où personne ne parle vrai. Le seul terrain où tout le monde parle vrai, c'est la réalité, c'est le concret. Le واقع الملموس. Satisfait, c'est d'aller. Oui, c'est vrai. Ah, là, c'est vrai. La suite. La deuxième question. C'est madame qui parlait justement des fameuses banques islamiques. Pourquoi l'État algérien ne les a acceptées?
Les banques islamiques, elles ont pratiquement été agréées en fonction d'un cahier de charge conforme à la loi sur la monnaie et le crédit. Elles se dénomment islamiques, mais je l'avais expliqué tout à l'heure que dans les faits, elles opèrent une infraction grave en matière d'escroquerie des déposants, voilà, de faillite frauduleuse. Voilà. Je ne vois pas d'argument juridique pour interdire ces gens. Ce n'est pas une guerre, il y a de religion, voilà, de concept. Ces banques-là remplissent un rôle. Je dis que réellement, dans les faits, ce qu'elles prétendent être plus éthique ou être plus islamique que les autres, c'est quasiment faux. Mais dans les faits, elles ne font pas pire que d'autres. Ni mieux d'ailleurs. Disons que c'est pratiquement la même banque qui a changé un petit peu de déguisement, c'est tout. Par contre, pour les déposants, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'un déposant, si c'est un compte courant, le problème ne se pose pas. Mais pour un compte d'épargne, il vous tient effectivement le langage de la fin de l'année. S'il y a des bénéfices, on va répartir des dividendes. Parce que pour une banque islamique, un déposant, c'est une sorte d'associé. Associé malgré lui, disant qu'avec votre argent, nous allons faire des affaires. Donc, dès que vous déposez un sou en compte bloqué, vous devenez partenaire à part entière de la banque, vous êtes partie prenante en tant qu'actionnaire virtuel. Donc il faut attendre la fin de l'année, voir les résultats. Ils vont répartir ces résultats en fonction de la participation de votre dépôt dans la globalité de leurs opérations. Et à partir de là, évidemment, si jamais elles n'ont pas fait de très belles opérations, le client ne sera pas du tout content. Quelqu'un qui veut faire un carnet d'épargne, il aimerait bien savoir exactement à quoi s'en tenir au tout début de son dépôt. Avoir un pourcentage, lui aussi, il aimerait bien calculer à la fin de l'année qu'est-ce qu'il peut bien faire de son argent. Est-ce qu'il y a Par contre, les banques islamiques, elles vous disent ça, mais elles ne l'appliquent pas en sens inverse. Ce qui est quand même cocasse. Si vous déposez de l'argent, il faudrait attendre la fin de l'année pour savoir au juste où la grève. Mais si c'est eux qui vous prennent de l'argent, ils le savent à l'avance combien ils vont vous prélever sur les 5 prochaines années. Donc la logique, il y a un minimum d'éthique et de morale, c'est que ça se passe dans les deux sens. Que eux sachent exactement ce qu'ils vont vous prélever 5 ans à l'avance, et que vous aussi vous sachiez exactement ce que vous allez le réclamer une année à l'avance quand même. Là, je trouve que ça ne tient pas la route. Donc on est tout un monsieur qui parlait de les interdire, je ne vois pas l'utilité de les interdire pour ne pas me répéter, et de toute façon, ces banques-là, à n'importe lesquelles, ne sont pas beaucoup plus immorales que les autres. Et elles ne sont pas aussi morales qu'elles prétendent, parce que la fumisterie, c'est dans le fait justement qu'elles jouent sur la morale. Ce n'est pas dans le fait qu'elles soient immorales. Si elle n'avait pas joué sur le tableau de la moralité, elle était après ils sont mauvais, maintenant on est bon, le problème ne se poserait pas. Parce que dans une relation avec une banque, c'est une relation comptable, c'est une relation de calcul. Vous êtes adulte, majeur, bien vacciné, vous allez là-bas, vous empruntez ou vous déposez de l'argent, on vous éclaire sur les conditionnalités le premier jour. Si vous acceptez ces conditionnalités, vous vous assumez. Mais que vous rentriez dans une banque et que les propriétaires de cette banque prétendent qu'ils ont un caractère presque sacralisé, divin, et qui vous disent qu'en face, c'est l'enfer garanti, là, c'est la fumisterie, elle est là. Mais sinon, en dehors de ça, je ne vois pas l'utilité. De toute façon, je peux vous garantir une chose. Même les Occidentaux, ils sont en train de lancer la finance islamique. Tant qu'il y a quelque chose à pomper dans le Golfe, quand il n'y aura plus rien à pomper, je l'ai dit tout à l'heure en discussion privée, je vais le répéter, il n'y aura pas plus de finance islamique que de partis islamiques, encore moins que de Oumma. C'est le baril qui tient tout ce bon monde-là en apnée. بعد ما نشقاش عندنا نغلقوهم يغلقوا وحدهم ما تخممش حنا نغلقوا معاهم على كل حال وتراهم فون لي شوز Donc on a terminé la question. La demoiselle, je lui ai répondu par anticipation pour les fameux intérêts. C'est bon. C'est bon, très bien. دكور انا عندي اضافه صغيره بالنسبه لي كان هذه ربما بزاف ما على بالهمش طبعا بزاف ولا شويه مانيش عارف اللي على بالهم بها في زمن الرسول يعني زمن النبي ما كانش كاين نقد النبي ما دارش n'a pas créé de monnaie propre à lui انا نعرفوا باللي كاين بزاف زعماء في التاريخ داروا النقد تاعهم الامير عبد القادر دار لا موني تاعو pourquoi tout simplement parce que il voulait créer un état
Donc il était bien normal qu'il crée sa propre monnaie. وكل الناس عبر التاريخ اللي داروا معارضات او سقطوا دول كما العباسيين وكما الفاطميين وكما المرابطين الموحدين وغيرهم، كلهم لما يبداوا يحبوا يكسروا الدوله هذه اللي راهم يحاربوا فيها ويحبوا يسقطوها باش يجوا في بلاصتها، اول شيء يبداو يديروا العمله، صك العمله تاعهم. النبي ما دارش العمله تاعو، كان يتعامل بالعمله الذهبيه تاع قيصر الروم والعمله الفضيه تاع الفرس. Donc l'argent, la monnaie qui circulait au temps du prophète, c'était de l'argent pharisien et byzantin ou romain. Donc إذا هو أبسط شيء ما دار حتى العملة. فكرة إنه يدير اقتصاد ديني ما كانش في باله نهائيا، ولو كانت جات في باله كان أول أبسط شيء يديروا عملة باسمه على الأقل. يا سيدي الآن أنا نعطيكم حاجة بالك ما بالكوش بها، كاين يا دي شيف دو سيكت à travers le monde يديروا عملة باسمهم رمزية ويوزعوها على الأتباع تاعهم. وأنا عندي أشياء من العملات هذه. أتباع تاع des sectes. Ce n'est même pas des groupes ou des partis, c'est des sectes religieuses. Ils créent يديروا de la monnaie. Mais c'est symbolique. يعطيه لك زعما البركة. C'est symbolique. Mais هذه ما. C'est des oui des sectes. Non, parce que c'est des sectes. Religieuses, c'est des sectes. Les tawaïf diniyat, c'est même pas مش tawaïf بمعنى مذاهب، c'est des groupes religieux. Voilà, c'est des groupes religieux qui ne sont pas orthodoxes, qui ne sont pas agréés ou acceptés par les instances officielles. Voilà, c'est des groupes religieux qui sont au dehors de l'orthodoxie religieuse officielle. C'est ça. يعني مجموعات دينية لا تعترف بها الهيئات الدينية الرسمية كما الفاتيكان والأزهار والزيتونة وغيرهم. هذوما les sectes. Voilà, c'est comme un peu les témoins de Jéhovah ou les temples solaires et tout ça. L'État islamique. Oui, l'État islamique, Daesh, c'est beaucoup plus une organisation. C'est beaucoup plus une organisation politique ou militaire. Hein. Mais non, ils font pas de la politique, ils font du religieux, mais dans un cadre très fermé. C'est très restreint. Là, c'est pas des minorités, mais c'est أقليات. C'est des sectes. Témoins de Jéhovah. طوائف دينية غير معترف بها من الهيئات الرسمية الدينية. تقدر تكون في كاع الأديان، في الإسلام، في المسيحية، في اليهودية، في كاع الأديان كاين هذا. كما الأحمدية. كما الأحمدية مثلا. تختلف إيديولوجياتها تختلف من طائفة إلى طائفة. La différence entre une secte et une religion dominante, c'est le nombre d'adeptes. Voilà. On devient une secte si on n'a pas beaucoup d'adhérents, et on devient une religion si on a beaucoup d'adhérents. On peut percuter du jour au lendemain. Les protestants, ils ont commencé comme une secte, ils sont devenus majoritaires aux États-Unis, en Angleterre. C'est le commentaire de Tizéri, c'est une religion qui ne réussit pas. Voilà, en fait, ils ont l'inverse aussi. La religion, c'est une secte qui a bien tourné, qui a avancé, un peu trop vite peut-être. Non, c'est vrai en plus خاطر للإشارة كل المعارضات الإسلامية في التاريخ تحولت إلى مذاهب أقليات ودي سكت. تحولت مثلا وسكونا أبلي من بعد بوستيريور يسموهم لي زاساس الحشاشين، هم في الأصل فرع من الإسماعيلية، هم مذهب اعتقادي، يعني مذهب عقائدي داخل الإسلام، فرع من الإسماعيلية. تحولوا من بعد parce qu'ils n'avaient pas réussi justement, donc تحولوا إلى Karamita parce qu'ils n'ont pas tellement réussi politiquement, c'est tout autre. Voilà. هملك الآن مثلا هنا في الجزائر الخوارج قدروا يديروا دولة في مرحلة من معينة. تاريخيا الدولة الرستمية تنسب إلى الخوارج. أنا نهضر على التاريخ الرسمي، ما لي با دير سي مون افي. هذا التاريخ الرسمي يقول بأن الدولة الرستمية كانت دولة خوارجية. بصح الخوارج احنا هنا في الجزائر ندرسوهم لانهم جزء من تاريخنا، يعني الرستميين كونفيو با جزء من تاريخنا، وكانت دوله كبيره وحققت منجزات الى اخره وعندها تراث وتاريخ الى اخره. ولكن تروح للمشرق ما يهضروش من عليهم. لماذا؟ لانهم هم في المشرق يعتبرهم لا شيء، كانهم غير موجودين. Voilà, même c'est une minorité. Là, c'est pas vraiment là, ils sont bien implantés. C'est des autochtones qui ont pris avec le madhab en considération. Voilà. Par contre, les autochtones apparemment,
فوالا سي لي سول الاباضيين هما سموهم خوارج. انا ما فهمتش انا سموهم خوارج لان عبد الله بن اباض ما كانش خارجي يعني اصلا. ولكن الخطاب الديني الان الاسلاموي وسورتو الرسمي غالبا يعتبرهم يكلاسيهم يعني يصنفهم ضمن بصفتهم اقليه. بصفتهم اقليه فوالا. اي دونك فوالا لي سيكت كيما قلت النبي ما كانش عنده عمله، ما دارش عمله. دونك il n'avait pas cette ambition de créer ni un état religieux لا دوله دينيه ولا اقتصاد ديني. هذا الامور جات من بعده وسست بعده ومعروف حتى القرآن يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا. دونك كانوا أميين ما عندهمش ما يعرفوا لا يقراوا ولا يكتبوا ولا يحسبوا. دونك هما واش داروا لما أسسوا الدولة ونسبت عطوها العنوان الديني اضطروا يستوردوا. استوردوا الإدارة من الفرس واستوردوا تجارب أخرى من الهند من الرومان إلى آخره. دونك استوردوا تجارب حتى بدات وتعرفوا انتم بلي العملة تاع الدينار العربي أو الدينار الإسلامي بدا في العصر الأموي. يعني أصلا بدا في العصر الدينار في عدته سير الدنيا دو سان بيير يعني هو الدينار في عدته المصطلح يعني ترجمة وحتى الدينار الأول تاع معاوية بن أبي سفيان اللي كان يتعامل به ماهوش هو اللي ضرب العونه هذيك ولكن جاها ثم في سوريا كان فيها مكروه كان فيها صليب. فوالا باسكو سيتي لو دونيي دو Donc le nom dinar vient de Denier. والدرهم سي لا دراكم d'Alexandre le Grand. فوالا سي لا موني d'Alexandre. التسمية دينار ودرهم التسمية قديمة قبل الإسلام يعني ما عندهاش علاقة بالدين يعني قديمة أقدم من الدين وهي تسمية كما قال الأستاذ. Voilà, donc c'est ce que j'avais un petit commentaire à faire. S'il y a rien à ajouter, voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, تقدروا تفضلوا ولا نختم. C'est bon. Donc إذا شكرا نشكر الجميع على الحضور تاعهم يعطيكم الصحة والى اللقاء في اللقاء المقبل. ونشكر ايضا الاستاذ فرحات علي على ما تفضل به وان شاء الله نزيدوا نتلاقاو في فرص اخرى في مواضيع اخرى. يعطيكم الصحه وصحه صفركم.